الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم. میرے بزرگوں اور دوستوں اور محترم سامعین حضرات، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ ہمارے دین کے سلسلے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کی راہیں دکھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نیک کار لوگوں کے ساتھ ہے. میرے دوستوں اور محترموں، اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وما انسان کے ہر چیز میں اللہ رب العزت نے خیر و شر دونوں پہلو رکھے ہیں. باستثناء انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ علیہ السلام. ملائکہ اللہ رب العزت کی وہ ایک نورانی مخلوق ہے جن کی تخلیق میں طاعت اور بندگی، خیر اور خیر ہی ہے، وہاں شر نہیں. انسانوں میں سے ایک طبقہ ہے جس کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں. ان کی جبلت اور فطرت اور خلقت میں اللہ رب العزت نے خیر ہی خیر رکھی ہے. وہاں شر نہ چھوٹا نہ بڑا، کسی شر کی ان کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی. انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کو چھوڑ کر ہر چیز میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی چیزوں میں خیر اور شر دونوں رکھے ہوئے ہیں. یہ جدا بات ہے کسی چیز میں خیر غالب ہوتی ہے، کسی چیز میں شر غالب ہوتا ہے. بہرحال ہوتی دونوں چیزیں ہیں. دنیا کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں بھی غور کر لیں. جیسے ہوا ہے، اس کے اندر خیر بھی ہے، اس کے اندر شر بھی ہے. ہوا اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. اس کے اندر یہ اعتدال میں رہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور انسانوں کے بہت سارے کام بنتے ہیں. اعتدال سے تجاوز کر جائے یہی ہوا انسان کے لیے مصروف بن جاتی ہے. کھانا پینا انسان کے لیے خیر کی چیز شمار ہوتا ہے. اگر یہ کھانا پینا اعتدال میں رہے تو اس کے لیے خیر کا سامان بنتا ہے. یہی کھانے اور پینے کی چیزیں اگر اعتدال سے تجاوز کر جائیں یہی چیزیں اس کے لیے فنا کا، اس کی بیماری کا اور اس کی ہلاکت اور مصیبت کا باعث اور ذریعہ بن جاتی ہے. گویا کہ ان چیزوں میں خیر بھی ہے، ان چیزوں میں شر بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے ہر چیز میں خیر و شر رکھی ہے، لیکن اس میں خیر جو ہے وہ ہر چیز میں محنت اور کوشش سے اور جہد سے پیدا کرنی پڑتی ہے. شر ہر چیز کی فطری اور جبلی چیز ہے. شر کے لیے، اس کی برائی کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں. کسی چیز کو بھی دیکھ لیں گا آپ. مکان کی خیر خوبی یہ ہے کہ مکان میں ہمہ قسم کی ضروریات آپ کی پوری ہو رہی ہو. اس طرح کا مکان آپ کو بنانے کے لیے انتھک محنت کی ضرورت ہے. پہلے تو اس کے لیے پلاٹ خرید اور لاکھوں روپے خرچ کر، اور پھر لاکھوں روپے صرف کر کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے اس کو اپنی منشا اور مرضی کے مطابق محفوظ طریقے سے بناؤ. سال ہر سال ایسے مکان کو بنانے کے لیے چاہیے اور کتنے رقم اس کو بنانے کے لیے چاہیے. پھر یہ مکان آپ کے لیے خیر کا سامان بنے گا. جب ہر قسم کی ضرورت کی چیز آپ کے اس کے اندر موجود ہے تو اس کی خیر خوبی یہی تھی کہ آپ کے لیے ہوا قسم کی سردی سے بھی حفاظت ہو، گرمی سے بھی حفاظت ہو،
چور وغیرہ سے بھی مال کی حفاظت ہو، اس قسم کا مکان جس کی یہ خیر کہلاتی ہے، اس قسم کا مکان بنانے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ اور شر مکان کے یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جالے لگے ہوئے ہوں، گندگی اس کے اندر پھیلی ہوئی ہو، تعفن اور بدبو اس کے اندر ہو، رہنے کو اس میں طبیعت نہ چاہتی ہو، تو مکان کا شر اس میں پیدا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر کی محنت کو چھوڑ دینے سے شر اس لائن کا خود آ جاتا ہے۔ کھانے کی خیر کیا ہے، کھانے کی عمدگی کیا ہے جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں؟ اس کی عمدگی یہ چیز کہ کھانا خوشگوار ہو، لذت والا ہو، ذائقے دار ہو۔ اس قسم کا کھانا تیار کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اور کھانے کا شر یہ ہے تعفن ہو جاوے، اس میں بدبو اس میں پیدا ہو جاوے، انسان اس کو سونگ بھی نہ سکے، دیکھ نہ سکے، اس میں رنگت بھی اس کی تبدیل ہو جاوے۔ کھانے میں اس کا شر لانے کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حفاظت آپ چھوڑ دیں، ایک دن دو دن کے بعد کھانے میں تعفن اور خود پیدا ہو جائے۔ ہر چیز میں آپ غور کر سکتے ہیں، خیر بھی ہے اور شر بھی، مگر خیر اس چیز میں لانے کے لیے آپ کو ایک لمبی چوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی چیز کا شر اس میں آ جائے، اس کے لیے محنت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ خیر کی محنت کو چھوڑ دینے کا نام، بڑائی کی محنت کو چھوڑ دینے کا نام شر اور برائی ہے۔ شر اور برائی گویا کہ ہر چیز کی فطرت میں داخل ہے، ہر چیز کی فطرت میں داخل ہے شر اور برائی، خیر فطرت میں داخل نہیں۔ اسی طریقے سے انسان بھی دنیا کی چیزوں میں سے چیز ہے، انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ خیر اس کے اندر اتنا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں اتنا خیر نہیں۔ جب اس کے اندر خیر اور بھلائی پیدا ہو جائے پھر یہ اتنے کام بڑھاتا ہے، یہ اتنے عمدہ بنتا ہے کہ اس سے حیوانات کو، جانوروں کو، ان چیزوں کو بھی اس سے نفع پہنچتا ہے اور انسانوں کو بھی نفع پہنچتا ہے، اور اتنا نفع پہنچتا ہے، ایسی خیر پہنچتی ہے کہ انسان کو اور کسی چیز سے ایسی خیر میسر نہیں آ سکتی جو انسان کو انسان سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کے اندر شر ہے، تو شر بھی اس میں اس درجے کا غالب ہے کہ اگر انسان شریر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے دوسری چیزوں کو جو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، اتنی پہنچتی ہے کہ کسی چیز کو اتنی تکلیف کسی اور چیز سے نہیں پہنچ سکتی جتنی کہ انسان سے پہنچتی ہے۔ ساری تباہی اس کی وجہ سے آتی ہے۔ تو گویا کہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ دوسرا ضابطہ ہے، خیر لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، شر لانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضابطہ انسان میں بھی ہے کہ انسان میں خیر اور شر بھی ہے۔ انسان کے اندر خیر کی چیزیں، بھلائی کی چیزیں کے اندر شر آ جاوے، اس کے لیے آپ کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ انسان میں جو اللہ رب العزت نے خیر، بڑی خیر اور بڑے بڑے کمالات اس کے دو ہیں، علم اور اخلاق۔ اس کے مقابلے کی دو چیزیں ہیں، جہالت اور بد اخلاقی۔ علم اور اخلاق انسانی کمالات میں جہالت اور بد اخلاقی انسان کی برائی میں، ان دو چیزوں پر ہے۔ عمل انسان کا بھلا ہو جائے، یہ علم دین بھی ہو اور اس میں اخلاق پاکیزہ بھی ہو۔ اگر اس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، اچھے عمل کا مدار علم الہی پر تھا اور اخلاق کریمہ تھا، اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر حاصل ہو جائے تو عمل اچھا اس سے سرزد ہوگا اور اس سے ایسی بھلائی وجود میں آئے گی کہ کسی اور چیز سے اس بھلائی کی توقع رکھنی ممکن ہی نہیں۔ اور اگر یہ دو کمال اس میں نہیں ہے بلکہ ان کی ضدیں اس میں موجود ہیں تو گویا کہ کامل طور پر انسان برا ہو چکا ہے۔ علم کی جگہ جہالت نے پکڑ لی اور اخلاق کے حسنہ کی جگہ بد اخلاقی نے پکڑ لی، تو پھر اس کا عمل برا ایسا سرزد ہوگا اور ایسا شر انسان سے نکلے گا، کسی اور چیز سے اس شر کی توقع نہیں۔ تو اس طریقے سے انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی، تو اس کے اندر خیر کو لانے کے لیے، خیر میں بڑے کمالات، اچھے اخلاق تھے، تو انسان کے اندر علم بھی ہو۔ اب جس طریقے سے کہ علم اور جہالت اس کی مقابلے کی ضد تھی، علم حاصل کرنے کے لیے تو مدارس ہے،
اور اخلاق حاصل کرنے کے لیے تو کچھ طریقے ہیں کہ خانقاہوں میں جاوے آدمی کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے، اہل اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو، اس کے اخلاق میں پاکیزگی اور عمدگی اس کی وجہ سے پیدا ہو، تو اچھے اخلاق حاصل کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے تو محنت ہے، جہالت حاصل کرنے کے لیے کوئی مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوا اور کیا اس کو جاہل بنانا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنی مدح اور اپنی تعریف میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ ارشاد میں اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جاہل پیدا کیا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ذرہ برابر بھی تم میں علم اور شعور نہ تھا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو بے علم اور جاہل بنا شعور کے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے تم کو وجود بخشا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر ہم نے اپنی قدرت سے تم کو نگاہ بخشی، تم اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہو۔ ہم نے تم کو کان دی، قوت سماع بخشی، اس کے ذریعے سے تم علم حاصل کرتے ہو۔ ہم نے تم کو قلب اور دل عطا کیا ہے، اس دل کے ذریعے سے تم علم حاصل کرتے ہو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان آنکھوں کے ملنے پر اور کانوں کے ملنے پر اور قلب اور دل کے میسر آ جانے پر تم ہمارے ذات کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کہ علم کا ذریعہ یہی چیزیں ہیں، دیکھنے کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے علم انسان حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کی ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک مانوی طاقت دل عطا فرمایا ہے کہ دل کے ذریعے سے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے، اور قوت خزانہ اللہ رب العزت نے عطا کری انسان کے اندر کہ اس کے ذریعے سے چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ چیزیں تم کو دی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، جہالت کے حصول کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ جاہل ہم نے تم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ جاہل کیسے پیدا ہوتا ہے انسان؟ اسی طریقے سے بد اخلاق پہلے سے ہے، اس کو اخلاق کسی محنت کے ساتھ حاصل کرنے پڑے گی۔ تو اسی طریقے سے میرے بزرگوں دوستوں، ہمارے اندر بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر بھی یہ چیز رکھی، اس کے اندر جو کمالات ہیں اس کے لیے محنت ہے۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے صالحہ باید کے کود کے ازدر سے علم، عالم دردد یہ شاعر شوری سخن۔ سالہ سال چاہیے، ایک دو سال کی محنت نہیں ہے، سال ہر سال چاہیے کہ آپ ایک بچے کو مکتب میں بھیجیں اور کسی عالم کے حوالے کریں، سال ہر سال کے انتھک محنت اور کوشش کے بعد عالم گردن یہ شاعر شیری سخن یا بہترین شاعر بن جاوے یا عالم دین بن جاوے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ جاہل بنانے کے لیے کوئی مکتب قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے آپ کو جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو علم کے حصول کے لیے محنت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے جاری فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھ کو معلم کائنات بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ انسان علم حاصل کرے۔ اس سے دوسری چیز کیا معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو جہالت اور شر رکھی تھی، اس کو انسان محنت اور کوشش کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ وہ کہ علم اور جتنے کمالات اس کے اندر آئیں گے یہ اس کے اپنے ذاتی نہیں ہے، ذاتی چیز تو اس کے اندر جہالت اور برائی تھی۔ ذاتی چیز تو انسان کے اندر بری چیز ہے، اس لیے کہ اپنی خلقت اور اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کس چیز کی پیداوار ہے؟ ناپاک کچرے کی پیداوار ہے۔
اور جو جو اس کے ادوار اور اطوار بڑھتے ہیں اس کی نجاست میں اضافہ ہوتا ہے اور کسی تطہیر میں اضافہ نہیں ہوتا، پاک نہیں بن رہی۔ جس قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے یہ پاک ہے کہ ناپاک، اس میں تو کچھ ائمہ مجتہدین کے اختلاف بھی ہے کہ یہ قطرہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کا بھی تولید کا ذریعہ اور سبب ہے کہ اسی چیز سے انبیاء علیہ السلام بڑے ہیں، اس لیے اس کو نجس نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں تو پھر بھی کچھ ائمہ کا اختلاف ہوا کہ یہ قطرہ ناپاک ہے کہ پاک۔ لیکن جب قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ہم نے اس قطرے سے انسان کو پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا کہ پہلے ہم نے اس ناپاک قطرے کو کیا بنایا؟ خون بنایا۔ خون کی نجاست میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، خون بالاتفاق نجس ہے۔ گویا کہ پہلے مرحلے میں جب تھا تو اس مرحلے میں تو کچھ کا اختلاف بھی تھا کہ یہ مادہ پاک ہے کہ ناپاک، لیکن جب دوسرے دور میں پہنچتا ہے اور یہ قطرے سے جب یہ خون کا قطرہ بنتا ہے تو خون کی نجاست میں کسی امام کے اختلاف نہیں کہ خون پاک ہے کہ ناپاک، سب کے نزدیک نجس ہے، تمام کے نزدیک نجس ہے۔ تو گویا کہ اس کی نجاست میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر اس میں ہڈیاں ہیں، پھر اس میں کھال چڑھائی گئی ہے، تو اس میں اس کی تخلیق کے اعتبار سے کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ کمال آیا ہے تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے ذات کے اعتبار سے انسان میں کمال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنے کسی کمال پر اترانے کی اور اکڑنے کی اجازت نہیں دی، اسی وجہ سے کیونکہ کمال اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ انسان تکبر کرتا ہے ہماری ان چیزوں کی وجہ سے جو محض ہم نے اپنے فضل سے اس کو عطا فرمائی ہے، یہ تیری اپنی نہیں ہے، اس لیے تجھ کو اکڑنے کا، تکبر کرنے کا، فخر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کیا انسان کو وہ زمانہ بھول گیا کہ جس زمانے میں یہ ناقابل ذکر شے تھا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اب کرتا ہے علم کی ملنے کی وجہ سے، منصب اور عہدے کے ملنے کی وجہ سے، مال اور دولت کے مل جانے کی وجہ سے، حسن اور خوبصورتی اور جوانی کے مل جانے کی وجہ سے، یا دیگر نعمتوں کی مل جانے کی وجہ سے، جو محض ہمارا تیرے اوپر فضل اور انعام ہے، اس کی وجہ سے تجھ کو اکڑنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تجھ کو اپنا وہ زمانہ یاد کرنا چاہیے جس زمانے میں تو ناقابل شے چیز تھا، تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ایسا نجس تھا۔ اس لیے کسی کمال پر انسان کو اکڑنے کی اور فخر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس لیے شاذ کہ تکبر انسان کے اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز ہے۔ الکبریاء ردائی، تکبر میری چاہت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے حدیث سے قدسی ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے صرف میری چادر پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی صفات میں سے متکبر، اللہ رب العزت کے ناموں میں ایک نام ہے متکبر، بڑائی کرنے والا۔ بڑائی اس کی اپنی ذاتی ہے، اس لیے اس کی ذات کو بڑائی جچتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو بڑائی کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اور کائنات میں آپ کو پتا ہے، سن کے ہماری ساری زندگی گزری اس پر، کائنات میں سب سے بزرگ ہستی، اعلیٰ اور عرفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر تکبر کسی کو اللہ کے علاوہ زیب دیتا اور جیز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زیب دیتا، اس لیے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، اللہ کے بعد تمام کمالات کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے کہ ارشادیوں کا بھی نبی ہوں، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، یعنی دوسرے نبی صرف امتوں کے نبی ہیں، کوئی نبی دوسرے نبی کا نبی نہیں ہے۔ پیغمبر امتوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ارشاد میں اگر نبی الانبیاء، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں،
तमाम पैगंबरों को मुकल्लफ किया गया इस बात पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लावे। सूरह आले इमरान में तिलका रसूल के आखिरी सिपारे की तिलका रसूल सिपारे का आखिरी रुकू की पहली आयत, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाने कि याद करो उस वक्त को जब हमने पैगंबरों से यह आहद लिया था कि तुम्हारी मौजूदगी में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो तुम इकरार करो लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओगे और जरूरत पड़ी तो तुम उसकी मदद भी करोगे। आकरर तुम कालू अकररना, ऐ पैगंबरों तुमने इकरार किया इस बात का। सब पैगंबरों ने बाआवाज़ वाहिद कहा कि हमने इकरार किया इस बात का। तो तमाम पैगंबरों को मुकल्लफ किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर ईमान लाने का। ईमान लाओ ये तुम्हारे नबी है, तो सब नबियों के नबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी शराफत और इससे बड़ी रिफत और बुलंदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और क्या हो सकती है। बहुत सारी रिफातें बुलंदियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप में रखी है, लेकिन सबसे बड़ी रिफत यह है कि कायनात में मुकद्दस तबका पैगंबरों का है और पैगंबरों की सारी जमात का अगर इमाम और नबी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अगर किसी को अपने कमालात पर नजर करके तकब्बुर करने की, फख्र करने की, बड़ाई करने की या किसी खैर और खूबी को अपने जात की तरफ मंसूब करने की इजाजत होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम करते। मगर आप में आजिज़ी कितनी ज्यादा थी। जब खाना खाते थे कभी नंगे पांव उकड़ों बैठते थे और जुबान मुबारक से इरशाद फरमाते थे आकुलु कमा याकुलुल आबद, मैं तो इस तरह खाना खाता हूं जिस तरह अदना गुलाम खाना खाता है। जिस तरह जर खरीद गुलाम अपने आका के सामने बैठ करके खाना खाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना इस तरह खाते, नंगे पांव होते और उकड़ों बैठते और बैठते हुए जुबान से भी इरशाद फरमाए आकुलु कमा याकुलुल आबद, मैं ऐसे खाना खाता हूं जिस तरह गुलाम अदना गुलाम खाना खाया करता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा अगर आपके सामने खड़े हो जाते तो आपने इरशाद फरमाया ला तक़ूमू ली कमा यक़ूलुल आजिन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सामने इस तरह मत खड़े हुआ करो जिस तरह आजमी लोग अपने बादशाहों के सामने खड़े होते हैं हाथ बांधकर, जिस तरह आज हम भी कोशिश करते हैं इस बात की कोशिश करते कि हमारे मुलाजिमीन हमारे साथ इस तरह मामला करें, हमारे सामने इस तरह मुअद्दब होकर के खड़े हुए। यहां से गुजरते वक्त जैसे ये लोग बेचारे पहले के खड़े हुए हैं तो बाद मुअज़्ज़िज़ीन की ये आदत होती है कि हम गुजरे तो ये हमको सलूट मारे, सलाम करें। किबर की दलील ये बड़ाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुल अंबिया नबीउल अंबिया है, कायनात में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और अशरफ तरीन हस्ती है, वो सहाबा को जब मुअद्दब आपके सामने खड़े होते तो सहाबा इकराम को खड़े होने से मना फरमा दिया। ला तक़ूमू ली कमा यक़ूलुल आजिम, जिस तरह आजमी बादशाहों के सामने उनके खुद्दाम और नौकर और मुलाजिम खड़े होते हैं, मेरे सामने इस तरह मत खड़े हुआ करो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कोशिश होती थी मजलिस में अपने आप को इस तरह मिटा देने की, चलने में, बैठने में, वज़ा कता में ऐसी कोशिश आपकी होती थी कि आप अपने सहाबा के साथ अपने आप को मिला देने कि महसूस न हो इनमें पैगंबर आका सरदार कौन है और खादिम इनमें कौन है और सहाबी कौन है। आपकी पूरी कोशिश ये होती थी, लेकिन ये जुड़ा बात है कि आपकी इस तरह की कोशिश के बावजूद लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो जाती तौर पर शराफत और लियाकत और सलाहियत अता फरमाई थी, इसके बावजूद आप अपने आप को छुपाने के बावजूद छुपाने पर कादर नहीं थे। इसलिए सहाबा कहते बाद सहाबा इकराम कदो कामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े थे, यानी उनकी कद कामत हुजूर से बड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद मुबारक के बारे में आता है ना तो बहुत लंबा था ना आप पिस्ता कद थे, ना आपका कद छोटा था और ना आप बहुत लंबे कद के थे, बल्कि म्याना और एतदाल आप कद में रखते थे। और बाद सहाबा किराम कद के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े थे, लेकिन रिवायात में आता है कि जब सहाबा किराम लंबे कद वाले भी हुजूर के साथ होते थे और चल रहे होते थे तो सबसे ऊंचे आप ही महसूस होते थे।
हालांकि वो कद में वो बड़ा है। मजलिस में वो सहाबा भी बैठे होते थे जिनके कद आपके कद से बड़े थे, लेकिन सहाबा किराम कहते हैं कि हुजूर जिस मजलिस में बैठे होते थे, बावजूद है कि आप अपने आप को बहुत घटिया बनाकर बैठाने की कोशिश करते थे, किसी को महसूस न हो कि सरदार बैठा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि देखने में सबसे ऊंचा सर आप ही का मालूम होता था। तो ये जुदा बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको छुपने न देवे, लेकिन आपने अपनी जात से ऐसी कोशिश नहीं करी जिसकी वजह से आप अपनी इम्तियाजी हालत दूसरों के ऊपर जाहिर करें और किसी के ऊपर फख्र जतावें। इसलिए कि जितने कमालात थे सबके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे, मेरे अंदर जो कमालात हैं मेरे जाती नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे अंदर रखे हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इंसान को कमाल मेहनत से हासिल करना पड़ेगा और मेहनत से हासिल हो जाने के बाद कमाल पर नजर न हो, इसलिए कि कमाल मिन जानिबिल्लाह है, इंसान का अपना जाती नहीं है। जब अल्लाह की तरफ से है तो इस पर फख्र करने की कौन सी इजाजत है? किस तरह कर सकता है इंसान? 1 करोड़पति आदमी अगर अपने किसी खादिम को बैठा दे घर के दरवाजे पर कि भी जो भी फकीर आवे तुम उसको जो इसमें से इतने इतने पैसे देते जाना, तो उस फकीर उस खादिम को जो इसका मुलाजिम है उसको क्या हक हासिल है कि वो तकब्बुर करे और बड़ाई करे कि जनाब मैं सुबह से लेकर शाम तक पैसे तकसीम करता हूं। सुबह से लेकर शाम तक अगर ये पैसे खर्च कर रहा है, भाई तू तो किसी का खादिम है, किसी का गुलाम है, किसी का तुम मुलाजिम है, उसने तुमको हुक्म दिया है कि मेरी दौलत में से इतने इतने पैसे मुस्तहिकीन पर खर्च कर दो। वो कभी भूले से भी नहीं सोचेगा कि मैं इसमें तकब्बुर करूं और बड़ाई करूं कि सुबह से शाम तक मैं लोगों पर इस तरह की भारी रकम सर्फ करता हूं। क्यों? वो समझता है मेरा अपना जाती कमाल नहीं है, ये तो मेरे आका और मौला का है। इसलिए अहले कमाल आमतौर पर जितने जितने कमालात में बढ़ते जाते हैं, यूं यूं उनके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी भी बढ़ती जाती है। कहते हैं दरख्त जो है वो ही दरख्त झुकता है जिस दरख्त पर फल होता है। जितना जितना फल वजनी होता जाएगा, दरख्त की टहनियां उसकी बकदर जमीन की तरफ आती जाएगी। इसी तरीके से जिसमें इंसान में इल्म और कमालात और इसी तरीके से दूसरे कमालात जितने जितने इंसान में बढ़ते जाते हैं, आले खैर होने की दलील होती है कि ये इंसान उतना ही मुतवाज़े होता जाता है। जितनी जितनी इसमें चीजें बढ़ेगी, यूं यूं इसके अंदर आजिज़ी पैदा होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया है, बावजूद एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर किस्म के कमालात आपकी ज़ात अक़दस में रखे, लेकिन आपने तकब्बुर नहीं किया बल्कि आपने मना फरमाया इससे। सहाबा इकराम ने एक मजलिस में आपसे खिताब यूं किया, या सैयदना, सिर्फ इतना बोला। इसमें क्या शक है कि सैयदुल अरबी वल अजम, बल्कि सैयदुल कायनात, सारे मखलूक के सरदार आप ही हैं। एक सहाबी ने खिताब में यूं कहा, या सैयदना, हमारे सरदार। आपने इरशाद फरमाया, अस्सय्यिदु अल्लाहु अना अब्दुहु व रसूलुहु, सैयद तो अल्लाह है, मैं तो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। सैयद तो अल्लाह है, हालांकि इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं कि आप सैयद और सरदार हैं, लेकिन आप ऐसी कोशिश करते थे कि और एक हदीस में है आपने इरशाद फरमाया कि मुझको इस तरह बेहतर मत बतलाओ कि मेरी फजीलत यूनुस इब्न मत्ता अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी जाहिर हो, यानी पैगंबरों में से किसी अदना पैगंबर पर भी मेरी फजीलत इस तरह बयान मत करो कि किसी पैगंबर का छोटा होना लाजिम हो। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात बयान करने की तो इजाजत है, मगर इस तरह नहीं हुजूर का कोई कमाल बयान करना चाहिए जिससे नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मूसा अलैहिस्सलाम की तहकीर हो, ईसा अलैहिस्सलाम की तहकीर हो, नूह अलैहिस्सलाम की तहकीर हो, इसलिए कि किसी पैगंबर की तहकीर कुफ्र हो जाती है। हर पैगंबर की आजमत करने का, उसकी ताज़ीम करने का, उसकी तकरीम करने का हक दिया, हुक्म दिया गया। इसलिए आपने इरशाद में इस तरह मत फजीलत बयान करो कि जिससे यूनुस इब्न मत्ता पर मेरी फजीलत इस तरह की जाहिर हो कि उसका छोटा होना तुम्हारी नजरों में आ जाए। यह अपनी जुबान मुबारक से अपनी जिंदगी में यूं इरशाद फरमाया इस तरह।
اور مرنے کے بعد کی کتنی وصیتیں فرمائی. ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مر جانے کے بعد, دنیا سے چلے جانے کے بعد میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے کما حق کو قبول فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ میری ایسی تعظیم مت کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کری کہ اس کو خدا کا بیٹا اور خدا ہی بنا ڈالا. میری تعظیم اس طرح مت کرو کہ تم مجھ کو خدا بنا لو اور یا خدا کا بیٹا قرار کرو. ایک روایت میں لا تجعلوا قبری عیدا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قبر کو عید نہ بناؤ. علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات کی. میرے قبر کو عید نہ بناؤ تو معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح انسان عید کے موقع پر تفاخر اور زینت کے ساتھ آتا ہے اور لہو و لعب میں کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے, میری قبر پر سراپا اظہار زینت کرتے ہوئے جاتا ہے. ارشاد میں لا تجعلوا قبر عیدا, میری قبر کو عید نہ بنانا, یہاں تفاخر کے طور پر مت آؤ, یہاں پر حاضر ہو. اس لیے کہ جو دور سے میرے اوپر درود بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے. جو میرے قبر پر آ کر کے درود بھیجتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں اور اسے جواب دیتا ہوں. یہ ارشاد فرمایا. دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ لکھا ہے کہ جو قریب والے ہیں مثال کے طور پر وہ ایسے نہ ہو عید کے لیے آپ میدان عید میں 2 ہی دفعہ سال میں جاتے ہیں, میری قبر پر سال میں 2 موقعوں پر عید پر آ جایا کرتے ہو. اس لیے دوزرنی فقط فانی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس آدمی نے حج کیا اور میری زیارت کو مدینہ منورہ میں حاضر نہ ہوا اس نے میرے اوپر زیادتی اور اس لیے حق بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اقدس پر حاضری کی نیت سے انسان پہنچے. تو بات کرنے کی یہ تھی کہ مرنے کے بعد کی جب دنیا سے آپ تشریف لے جائیں اس وقت بھی زبان مبارک سے ایسے ارشادات نکل رہے ہیں کہ بڑائی اور فخر نہ ہو کہ میری قبر کو ایسے نہ بنا لینا جیسے لوگ بت کو پوجا کرتے ہیں کہ تم میری قبر پر آ کر کے میری قبر کو سجدہ گاہ بنا لو. اور زندگی میں سے آپ نے منع فرمایا تو میرے بزرگ اور دوستوں کسی اور نظر رکھنے کی کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ اس لیے دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے بنا محنت یہ چیز حاصل نہ ہوگی. جب محنت کرنے کے بعد حاصل ہو تو نظر اللہ کی نہ ہو, کسی قسم کا بھی کمال انسان کو حاصل ہو. بندے کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا, اللہ رب العزت ہی مان اپنے فضل سے انسان کو وہ عطا فرماتے ہیں. اس سے زیادہ کمال ہو اور کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انگلی سے اشارہ فرماؤ چاند کے 2 تیلوں تک کوئی چیز نظر نہ آتی تھی کہ اس کو آپ سطر اور پردہ بنا کر قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جاؤ. آپ بہن نکلے قضاء حاجت کے لیے, میلوں نظر ڈالنے سے محسوس نہ ہوتی تھی کوئی چیز کہ 1 میل چلنے کے بعد بھی کوئی چیز ایسی مل سکتی ہے کہ پردے کے ساتھ کہیں بیٹھ کے قضاء حاجت کر لو. تو آپ نے جب نگاہ دوڑائی 2 میل کے فاصلے پر درخت نظر آئے, آپ نے 2 درختوں کو اشارہ کیا, 2 میل سے درخت جگہ چیرتے ہوئے قریب آئے اور ٹہنیاں اپنی زمین پر بچھا کر کے ایسے بن گئے جیسے خیمہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کری اور اس کے بعد دونوں درختوں کو اشارہ فرمایا, اسی طرح زمین کو چیرتے ہوئے اپنی جگہ پر جا پہنچے. ایسے کمالات ہیں, یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, درختوں کے اعتبار سے معجزہ. اور ایک مرتبہ کنکریاں آپ نے اٹھائی, آپ کی مٹھی میں کنکریاں اللہ رب العزت کی تسبیح میں مشغول تھی. آپ نے وہی کنکریاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دی, ان کے ہاتھ بھی وہ کنکریاں ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح کرتے رہی. انہوں نے عمر فاروق کو دی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح کرتے رہی. انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دی تو وہ کنکریوں کی تسبیح بند ہو گئی. بہرحال دیکھیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اس طریقے سے قدمیں مبارکین سے رگڑتا. آپ نے ارشاد میں اس کے مالک کو بلاؤ, اس کے مالک کو بلایا گیا. آپ نے ارشاد میں کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے, تمہیں حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی, تمہارا یہ آلہ تجارت ہے, تم اس کے ذریعے سے کماتے ہو اور پھر اس کو پوری خوراک نہیں دیتے, ضرور اس زائد اس کے اوپر وزن لاتے ہو. اور اس آدمی نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا. اس نے کہا اللہ کے رسول شکایت اس کی برحق ہے, میرے سے قصور ہوا, اس کے بعد آپ میری
मेरी शिकायत न सुनेंगे। लेकिन इसमें जरा सा हमारे वास्ते, चूंकि हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज में हमारे वास्ते राह हिदायत की चीजें निकलती हैं। इसमें कौन सी चीज है? इसमें आपने उसे कैसे समझाया था? आपने ये इरशाद में तुझे हया नहीं आती, इसी के जरिए से कमाता है, फिर इसको इसका हक नहीं देता। जितना ये खाना चाहता है, जितनी इसकी खुराक इसको पूरी नहीं देता, जरूर ज़ैद इसके ऊपर तो वजन लाता है, जबकि इसके जरिए से तो कमाता है, तुझे हया नहीं आती। इसमें मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे उन भाइयों के लिए सबक की चीज है जो कारखानेदार हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शुगल अता फरमाया है कि उनके तहत में 2 या इससे ज्यादा या कई खादिम और नौकर मुलाजिम उनकी खिदमत करते हैं और उनकी तिजारत में और उनकी ज़राअत में या उनके पेशे में उनकी मुआवनत करते हैं, यानी वो उनके मुलाजिमीन हैं और उनको ये लोग हक नहीं देते। यानी आपकी फैक्ट्री में ऐसे लोग हैं कि जिसको आप यूं चाहते हैं कि इसका खून पसीना अच्छी तरीके से मैं सारा ही खींच लूं और जनाब महीने के बाद तनख्वाह दूं तो 3,500 4,000, बस इससे ज्यादा नहीं, काम पूरा लेना। सुबह से लेकर शाम तक 8-8 घंटे उसको खूब अच्छी तरीके से पीसना है और उसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करनी, और महीने के बाद बाकी उसकी जरूरियात पर कोई नजर नहीं, और उसकी मामूली सी तनख्वाह, जिसमें खुद भी सोचता है कि मेरे एक वक्त में एक खाने पर कई हजार खर्च होता है। आखिर भाई ये भी तो इंसान है। वो तो शिकायत लेकर के ऊंट आया था, इंसान नहीं था। वो ऊंट था, इंसान नहीं था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लाने वाला गैर जिन्स था, मगर जानदार था। इसलिए आपने वहां यूं खिताब फरमाया कि तुझे हया नहीं आती, तुझे गैरत नहीं आती, इसके जरिए से तो कमा रहा है, इसलिए कि तेरी जमीन को सैराबिया करता है और सामान तो इसके ऊपर लाद के लेके जाता है। जमीन से जो कुछ कमाया है इसके ऊपर रख करके तो बाजार लेकर के जाता है। तेरी कमाई तो इसके जरिए से हो रही है, खिलाएगा इसको कौन? इसी तरीके से मेरे दोस्तों, हम में से हर शख्स गौर कर सकता है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई मुलाजिमीन अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर यह महज अपने फजल से एहसान फरमाया है कि उनको ऐसी दौलत और उनको ऐसा शुगल अता फरमा दिया है कि वो आराम और सहूलत के साथ एयर कंडीशन कमरे में बैठ जाते हैं और कई खादिम मुलाजिम उनके सामने उनके हम जिन्स से नौकर बन के काम करते रहते हैं। इनके जिम्मेदारी है कि ये ऊंट नहीं है। ऊंट के बारे में हुजूर की नसीहत थी, ये तो मुझ जैसा इंसान है, जैसे मेरे बीवी बच्चे हैं इसी तरीके से इसके भी बच्चे हैं। अगर मेरे एक मजलिस में हजारों रुपया खाने पर खर्च हो सकते हैं, ये अपने बीवी बच्चों पर 4,000 में कैसे गुजारा करेगा? जहां पर बात आती है कि उसको गैरत नहीं आती, उसे शर्म नहीं आती, हालांकि इन्हीं के जरिए से कमा रहा है। कोई मालदार गौर कर सकता है, अगर आपकी फैक्ट्री में आपको ये मुलाजिम नहीं मिले, आपकी फैक्ट्री 1 घंटा नहीं चल सकती। मशीनरी से आप कैसे काम कर सकते? आपको गुरूर है सिर्फ इस बात पर कि मैं अपनी मशीनरी से कमा रहा हूं। अगर इंसान आपके साथ नहीं हो तो आपकी मशीनरी करोड़ों अरबों रुपए की बेकार है, कोड़ी के बराबर है, इंसान के जरिए से चलती है। इसलिए आप जितने साथी हैं, अगर उनके माताहत कुछ खुद्दाम और मुलाजिमीन नौकर चाकर काम करते हैं, आपको गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझको रिज़्क इनकी मेहनत और कोशिश की बदौलत अता कर रहे हैं। जैसे हुजूर ने उस वक्त नसीहत फरमा दी कि इसके जरिए से तू दौलत कमा रहा है। इसी तरीके से मालदार गरीब के जरिए से दौलत कमाता है। इसके बोझ को, इसकी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने वाला इसका मुलाजिम न हो तो ये खुद सारे काम नहीं कर सकता अपनी ताकत से। इसलिए मालदार ये न समझे कि मैं जाती को पैसा मेरे पास अपने जाती कमाल है या पैसे के जरिए से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप पैसे के जरिए से नहीं कर सकते, ये पैसा जरिया और सबब बन रहा है। हकीकी जरिया सबब इसके अंदर आपके साथ आपका दूसरा मुसलमान भाई है, उसके जरिए से आप दौलत कमा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने मातहतों के हुकूक पर नजर डाली जाए। इनके हमारे ऊपर हुकूक क्या है, यानी कि कम अज कम तनख्वाह में जितने में वो फंस गया आपको बस उसकी बेचारे की मजबूरी।
अगर उसका अमल ऐसा है कि इसी अमल पर उसको 10,000 रुपए मिल सकते किसी जगह पर, लेकिन उसको बेचारे को जगह नहीं मिल रही, वो 4,000 में आपके पास काम करने पर मजबूर है, आप उसकी मजबूरी से फायदा मत उठाओ। आप ये देखो कि इसके इस अमल की मजदूरी कितनी है, जितनी उसके अमल की मजदूरी बनती है उतनी मजदूरी देना उसका हक है। नहीं तो आखिरत में मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, इस वजह से ऊंट ने आकर के शिकायत करी और आपने इस्लाह फरमा दी। नहीं तो यही आपके मातहत कल क़यामत में अपने हाथ आपके गिरबानों में डाल के खड़े होंगे कि हमसे ये सारा दिन काम लेते थे और महीने के बाद बड़ी बेरुखी के साथ बेवकत पूरे वक्त पर भी नहीं हमको तनख्वाह मामूली देकर के फारिग कर दिया करते थे। फिर क्या जवाब बनेगा? इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मौजूदात या जितने वाकयात हैं, हर वाक़े से हमारे वास्ते इबरत निकलती है, हमारे वास्ते उसमें से नसीहत निकलती है कि मुझको इसमें क्या करना है। इसलिए इन साथियों से खास तौर पर गुजारिश है कि इनको अपना ऐसा मुआविन समझे कि भाई अगर एक दिन भी ये ना हो तो मेरा सारा काम खड़ा हो जाएगा। अगर मेरी जो भी मशगूलियत है, अगर 100 मुरब्बों का एक आदमी मालिक है, अगर उसके तहत मुलाजिम आदमी अगर नाज उसके पास नहीं है, इसके 100 मुरब्बे कैसे बारियाब हो सकते हैं, कैसे उनको पानी मिल सकता है, कैसे उसमें से गल्ले और जमीन में से जो है वो चीजें निकल सकती हैं अगर इसके साथ आदमी न हो तो। इसलिए हर साथियों को ये गौर करना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़ये में हमारे वास्ते इबरत की चीजें निकलती हैं। इसके साथ साथ मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बात यह भी कि जो बात चल रही थी कि इंसान की अपने कमाल पर नजर नहीं जानी चाहिए, इस वजह से कि सबसे ज्यादा कमालात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए, लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी जुबान मुबारक से भी और अपने अमल से भी जब जाते थे मक्का मुकर्रमा फतह हुआ, कितनी बड़ी शान और शौकत की बात थी। 10,000 के ठाठे मारते हुए जान निसार सहाबा का लश्कर आपके साथ है और कुफार उस दिन मगलूब हो चुके हैं, आजिज हो चुके हैं, उनमें हिम्मत नहीं है सर उठाने की। इस फातिहाना हैसियत से जब आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे, हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक ऊंटने की कोहान से मिली हुई थी, आकर के नहीं बैठे हुए थे, आपकी गर्दन मुबारक ऊंटने की कोहान से मिली हुई थी। इतनी आजज़ी आपके अमल से थी और जुबान मुबारक पर क्या था कि अकेले खुदा ने इस लश्कर कुफार को शिकस्त दी है। हज़मल अहज़ाब वहदहू, अकेले और सहाबा किराम की ये 23 साल कुर्बानी और मेहनतों का हर्फ गलत के तौर पर भी तज़किरा नहीं फरमाया, जबकि आप सल्लल्लाहु की सारी जिंदगी और सहाबा किराम की अनथक मेहनत और कोशिश फतेह मक्के का सबब है। लेकिन आप सल्लल्लाहु ने उस सबब को हर्फ गलत के तौर पर भी जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि यूं फरमाया हज़मल अहज़ाब वहदा व नसर अब्दा, अपने बंदे की मदद करी और अकेले खुदा ने लश्कर कुफार को शिकस्त दी, अकेले खुदा ने। आज अगर हम कोई खैर कर लेते, कोई नेक काम कर लेते तो फौरन हमारी तवज्जो अपने उस अमल और उस मेहनत और कोशिश पर चली जाती। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सहाबा समेत अनथक और मेहनत और कोशिश थी और कामिल सबब के तौर पर थी। हमारा तो किसी चीज को वसूल के लिए सबब भी नाकिस होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतेह मक्के के लिए और पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने के लिए जो आपने सबब के तौर पर मेहनत करी थी वो सबब कामिल था। आपकी मेहनत में कोई शक शुबा नहीं, आपकी मेहनत में कोई नक़्स नहीं। आपने किसी मौके पर किसी एतबार से भी आपने गफलत और सुस्ती से काम नहीं लिया। तो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जो सबब इख्तियार किया वो सबब कामिल है। आपका सबब कामिल होने के बावजूद उस सबब के कमाल को जिक्र नहीं किया और हमारे असबाब तो कामिल भी नहीं होते, नाकिस होते हमारे। यानी जिस खैर को हासिल करने के लिए अगर हमने सबब के तौर पर कोई चीज इख्तियार भी करी है, उसके इख्तियार करने में भी हम नाकिस तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों ये चीजें थी, इसमें अब गुजारिश आप हज़रात के सामने ये थी कि इन सारी बातों से कि भी इल्म और अखलाक, इंसानी कमालात में दो चीजें हैं। ये दो चीजें इंसान को मेहनत से हासिल करनी पड़ेगी, मेहनत से।
बिना मेहनत ये चीजें नहीं आती। और इन पर ये गौर से सुने, इन्हीं दो चीजों पर इंसान के अमल की खैरियत का मदार है। इंसान की खैर के अमल इंसान से निकले, इस पर इंसान की दुनिया की खैरियत और आखिरत की खैरियत इस पर मुनहसिर है। ये न समझे कि हम अगर इल्म और अखलाक नहीं भी हासिल करेंगे तो हमारा क्या नुकसान है, दुनिया के एतबार से अच्छी जिंदगी गुजर रही है। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सिलसिला रखा है इंसान का कि इंसान की आखिरत और दुनिया की खैर इस इंसान को हासिल हो जाए, ये भलाई इसको हासिल हो जाए, इसका इन्हिसार इसके अमल खैर पर है कि दुनिया के एतबार से इसको खैर पहुंचे, आखिरत के एतबार से भी इसको भलाइयां पहुंचे। दोनों जहानों की भलाइयों के हुसूल का मदार इंसान के अच्छे अमल पर है, अच्छे अमल पर। और अच्छे अमल का इन्हिसार इंसान के इल्म और अखलाक पर है। इंसान के इल्म और अखलाक दुरुस्त होंगे तो अमल सालेह वजूद में आएगा। अमल सालेह इंसान का अच्छा होगा तो इसकी वजह से इंसानी दुनियावी और उखरवी जिंदगी की खैरियत और भलाई वजूद में आएगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में तुहशरून कमा तमूतून तुहशरून कमा तमूतून, इरशाद फरमाया कल क़यामत में तुम्हारा हशर ऐसे होगा जिस हालत पर तुम मरोगे। वह तमूतून कमा तहयौन और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाया मरोगे तुम इस तरह जिस तरह तुम जिंदगी गुजारोगे। यानी जैसे आखिरत में अच्छा हशर हो, आप इरशाद फरमाया तुहशरून कमा तमूतून, हशर तुम्हारा कल क़यामत में अच्छा हो। ये नहीं है कि इत्तिफाकी हादसा होगा, ऐसा नहीं, इसका मदार है तो शरूर कमा तमूतून। आखिरत में हशर अच्छा हो, इसका मदार है मौत के अच्छा होने पर। मौत अगर अच्छी है तो हशर अच्छा होगा। अब मौत अच्छी कैसे हो जाए, वो तमूतून कमा तहयौन, अच्छी मौत का मदार इंसान की अच्छी जिंदगी पर है, अच्छी जिंदगी पर। ऐसा नहीं है लाहव लाइब की गुनाह और मासियत में इब्तिला की जिंदगी गुजारे इंसान और तमन्ना रखे इस बात की कि मौत बहुत अच्छी आ जाएगी। खुदा ताला को तो कुदरत हासिल है, सुन्नतुल्लाह और ज़ाब्ते में ये बात दाखिल नहीं है। अच्छी मौत का मदार अच्छी जिंदगी पर है। इसलिए जरूरी है मेरे दोस्तों, जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करें। और जिंदगी का अच्छा होना, मैंने अभी बताया आप हजरात को, जिंदगी के अच्छे होने का मदार अच्छे अमल पर है। और अच्छा अमल ख्वाहिश से पैदा नहीं होगा बल्कि इल्म और अखलाक की ताकत हासिल करने पर होगा। इल्म और अखलाक की ताकत इंसान की मेहनत के साथ मेहनत के साथ ताल्लुक रखती है। बिना मेहनत ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि बगैर मेहनत के इसकी जिद्दें आएंगी। इल्म की जिद जहालत है, अखलाक की जिद बद अखलाकी है। बद अखलाकी इंसान में फितरी है, जहालत इंसान में फितरी है। इल्म और अच्छे अखलाक इंसान को मेहनत और जुहद से हासिल करने पड़ते हैं। इसलिए इसके जराए में से सबसे पहला जरिया सोहबत है अच्छे लोगों की। इसके बारे में इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में ये तो सब साथी इंशाअल्लाह इसका इरादा करते हैं ना जी, कि हम इंशाअल्लाह जब इस बात की तमन्ना रखते हैं कि हमारे आखिरत की जिंदगी अच्छी हो तो उसकी तरतीब ठीक बनावें। उसकी तरतीब यह है कि ये चीजें हासिल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो सब साथी इंशाअल्लाह इरादा करते हैं इसका जी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।